ये तुसी होर किसी नूं कहो दुनिया फट जाएगी। ਜਿਹੜੀ कुदरत है ना, कुदरत ने सारा कुछ अकाल पुरख के हुक्म विच रखिया होया है। बहुत लोग डर स्काई लैब जो डिगना सी उदों भी बड़ा डराउंदे सी दुनिया नूं। स्काई लैब की गल वाहिगुरू है नहीं, हुण कुदरत है नहीं कि दुनिया अपने आप कंप्यूटर नाल जे दुनिया मर लगी फिर तो कंप्यूटर नाल सारी दुनिया ही मर जाती। वाहिगुरू है, वाहिगुरू की कुदरत है। कुदरत ने 2001 लियाउणा है, 2002 भी लिया, 2003 भी लिया। ये सारा कुछ कुदरत करती है। 2000 अखर नहीं सी उहदे च आउणा, पर वाहिगुरू ने एक बंदे नूं प्रेरणा दे के 2000 सन लै आउंदा। उहदे च करदी कुदरत आप ही है, पर किसी बंदे दे राही कर दिंदी है। जिन्ना दुनिया दे अंदर विज्ञान है, यही तो कुदरत है। साइंसदान कहता मैं सियाणा, पर उन्होंने ये नहीं पता कि कुदरत मैथों करवा रही है। ये सब कुछ कुदरत ही करती है। आप कहने साइंस ने इन्नियां काढां कढ़ दित्तियां, साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस नहीं है कुछ, कुदरत है जो कुछ है। ये कुदरत ही करती, कुदरत विच शक्ति है सारी। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत ही सारियां जातां नूं बनाउण वाली, सारियां जिनसां खच्चर घोड़े आदਿਕ बनाउण वाली, कणक छोले जौ आदਿਕ बनाउण वाली ते रंगां नूं बनाउण वाली कुदरत ही है। परमेश्वर विच सिर्फ एक रंग है, वो भी नहीं रंग, सिर्फ एक चिट्टा दुध प्रकाश है परमेश्वर, वो भी पारदर्शक। नहीं तो चिट्टा धुआं हो जाए बहुत, उन्होंने भी आपां चिट्टा धुआं कहने हैं। जे किते खेतां विच जदों अग जी लाउंदे ने पराली नूं, कदे लैके गड्डी जाइए या बस विच बैठे कि इन्ना चिट्टा चिट्टा धुआं आ जांदा, जां धुंद विच जाइए, धुंद पारदर्शकता नहीं हैगी। पर वाहिगुरू पारदर्शक चिट्टा है, इस करके उत्थे चिट्टा भी नहीं है, वो चिट्टियां तो भी उपर है। पहले नंबर ते रंग चिट्टा ही आउंदा, फिर पीला नीला सारे रंग आ जांदे ने। चिट्टे रंग तो ऊपर जीरो कलर है। वाहिगुरू विच जीरो कलर है, पारदर्शक है वो। इस करके महाराज कहने कुदरत जी जहान, जिन्ने दुनिया के अंदर जीव ने, जहान दे अंदर जिन्ने जी ने छोटे वड्डे 84 लाख जून विच, ये भी तो कुदरत है उहदी। ये सारा कुछ कुदरत ही तो है वाहिगुरू दी। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, जिन्ने बंदे दुनिया च बुराइयां करते चंगियाइयां करते ने, वो सारी कुदरत ही तो है, पर वाहिगुरू विच नहीं है। वाहिगुरू तो 2 नंबर की शक्ति जिहड़ी कुदरत है, ये गल्लां सारियां उहदे विच ने। वाहिगुरू विच ना नेकियां ना बदियां, उत्थे इहियां जे कुछ भी है नहीं। उत्थे सारा कुछ इक्को ही है, बस आनंद ही आनंद है। उत्थे सत चेतन आनंद स्वरूप है वाहिगुरू। फिर जिन्नियां बुराइयां ने ये भी कुदरत विच ने। कुदरत मान अभिमान, कुदरत विच ही है। तो मान भी, मान सत्कार, अभिमान हंकार, ये भी कुदरत विच है सारा कुछ। इस वक्त आपां सारे कुदरत विच बैठे हैं, तो कुदरत तौर पर आपां हर काम कर रहे हैं। हुण आपां जिन्ने जीव है, कुदरत अथवा माया अथवा सारा कुछ जिन्ना भी है परमेश्वर तो थले थले, इहदे विचों कड्ढण वास्ते महाराज ने आपां नूं किन्ना उपदेश कीता है। कुदरत विचों जिहड़ा बंदा बाहर निकल गया, माया के प्रभाव तो परे हो गया, वो इन्हां सारियां चीज़ां तो ही परे हो जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं मानना, ये कुदरत है। दुख विच दुख नूं मन्नना कुदरत विच है। दुख में दुख नहीं मानना है, वो कुदरत तो परे होकर परमेश्वर विच लीन हो गया है। सुख स्नेह और भै नहीं जाके कंचन माटी मानना है, वो चलिया गया वाहिगुरू दे विच। जेड़े जीव दुख विच दुख मानते ने, वो हले कुदरत विच ने। कुदरत पौण पानी बह संतर, महाराज कहते हैं जिन्ना पौण चलती संसार दे अंदर, ये भी तो कुदरत है। जे कोई बंदा कहे रब दिखा, आ जी पौण चलती है, ये परमात्मा की कुदरत ही तो कर्म कर रही सारे। रिद्धियां सिद्धियां जड़ियां ने, भी तो कुदरत ही है। माया भी तो कुदरत ही है। रिद्धियां सिद्धियां बड़ा कुछ दिंदियां ने, पर यह भी एक वक्त आके खाली होनियां शुरू हो जांदियां ने, वरता वरता के।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਰਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੂਟੇ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਪੁੱਠਾ ਫੜਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈ ਸੰਤਰ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਏ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਕੇ ਨਾਏ ਪਾਕ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ। ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਉਹ ਅਕੇਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ, ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇੰਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ, ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਚਰਨ ਸਰੰਜੇ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 464 ਅੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗ, ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਮੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਭੋਗ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੰਦ ਘਸ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਆਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਸ ਮੜ, ਸੁਆਹ ਦਾ ਮੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, 84 ਚੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤਰਕਵਾਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਅੱਖਰ ਇਹ ਜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਤੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੇ ਯਮਦੂਤ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਲਾਵੇ ਜੱਜ, ਔਰ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਈ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਬਈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਤਾਂ ਮਿਲਣੋਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲ 'ਚ ਸਿਹਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਭਾਰੇ ਸੰਗਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਸੰਗਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੰਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਭਾਰਾ, ਚੱਲ ਤੁਰ ਬਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੈਂਟਰ, ਚੱਲ ਤੁਰ ਹੁਣ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਸੰਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਖਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ। ਜਦ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਐ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਰ ਜਾਰ ਰੋਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਭੌਂਕਦੇ ਆ। ਐਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕਾਂ ਆਗੈ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੌਂਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੂਕਰ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਕਰ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੁਣਨੋਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਪਰ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਓਏ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਓਏ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰ ਕਰ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੋਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ। ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪੌਣ ਤਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਓਨੇ ਕੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਬੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਐ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ,
ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਐ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ, ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ, ਦਰਿਆਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦਰਿਆਓ। ਦੱਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦਾ ਤੇ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਰ ਆਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਦਰਿਆਓ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ। ਵੇਗਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਹੀ ਤੀਲੀ ਬਾਲ ਕੇ ਜਦੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਪਵਨ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚਲਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦਰਿਆਓ, ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ। ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਉਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਡੋਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਚਾਲ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸਿਮਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਇੰਦ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਦਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ।